अस्सलाम वालेकुम। FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 तो ਤੁਹਾਡੀ पुरानी दोस्त, ਤੁਹਾਡੀ मददगार, ਤੁਹਾਡੀ हमदर्द मलका रिजवाना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुखातिब है ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सोना पंजाब। ते जनाब संवार दा दिन है, वैसे ना मैनू कहना कोई ताना ना देना कि तुसी पिछलियां संवारा किथे सो। अच्छा, पिछली संवार नू ना कुछ थोड़े जे तकनीकी मसला सी ते साडे नाल ओह होया कि नाती धोती रह गई ते मुंह ते मक्खी बह गई, ओह वाला हिसाब होया। मैं ते बड़े जोश नाल आई सा, मैं क्या अपने सारे सुनन वालियां दे नाल गलबात करांगी, कोई मजे मजे दियां गल्लां करांगी ते दसांगी कि मैं किथे सा, किथे किथे गई हां, केड़े केड़े सहरान वर्दी मैं कीती है ते केड़े केड़े जंगलां च मैं फिरी हां ते किथे निकल गई सा। ते अज तुहाडे नाल मुखातिब हां ते अज तुहाडे नाल मैं गलबात कर रही हां ते ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि कुछ चीज़ां ऐसियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ कि ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੋ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अज दा प्रोग्राम असी पूरा करके ही इत्थों उठांगे। दावा तो नहीं करते, अल्लाह दी मेहरबानी नाल। देखो ना, हर काम दे पिछे अल्लाह दी मदद जरूर मंगी दी है ते अल्लाह दी मेहरबानी नाल मैं तुहाडे नाल मुखातिबा मलका रिजवाना। तुसी भुल ते नहीं गए मैनू ते मैं भी तुहानू नहीं भुल्ली, ठीक है। बड़े मज़े मज़े दियां गल्लां असीं करांगे ते होर लम्मियां लम्मियां गल्लां ते लम्मे लम्मे तुहाडे मैसेज भी मैं नाल नाल पढ़ांगी ते ओहदे वास्ते लम्मे मैसेज ते गल्लां वास्ते कोई नंबर ते होना चाहिदा, ठीक है। ते WhatsApp नंबर है साडा 051 92 91 521 ते आ फिर जेड़ा कॉल तुसी करोगे 051 92 91 520 ते जिन्नियां भी तुहाडियां गल्लां ने, जिन्ने भी मेने, कोई शिकवे, कोई गिले ने, सोने सोने गिले करना ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੁਦਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਈਦ ਸ਼ੀਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਸਮ ਚੁੱਕੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। जिस तरह प्रोग्राम जिहड़ा है स्टार्ट हुंदा है, शुरू हुंदा है, उहदी शुरुआत हुंदी है, ते असी अपने सूफियाना कलाम दे नाल तुहानू नवाजने आ। तुहाडे सोने सोने अपने लिसनर जिहड़े ने, सुनन वाले ने, उन्हां दे कन्नां 'च रस घोलने आ ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਜਿਹੀ ਬੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ, ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਫੇਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM पंजाब रंग रावलपिंडी सोना पंजाब। जी जनाब, तुसी सुन रहे हो सोना पंजाब। असी परत के फेर आ गए हैं, शुरुआत असी कर लईए। सारे अपने अपनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ FM ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਯਾਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दसांगी कि क्यों नहीं कर सकी। अच्छा जी, सोना पंजाब एक ते ए नंबर 1 के सोना पंजाब, दूसरा FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 ते तीसरा मलका रिजवाना दे नाल तुसी गलबात कर रहे हो। अच्छा, मैं मेरा ख्याल है तुहानू जी आयन आख्या कि नहीं आख्या? ताबिश साहब इन्हां नू जी आयन नहीं आख्या, इसलिए कह देने आ कि सूफियाना कलाम तो बाद तुहाडे नाल जे मुखातिब होने आ ते तुहानू सब नू जी आयन आखने आ। तुसी नेड़े नेड़े होके बह जाओ क्योंकि हजे काफ़ी वक्त है जिहड़ा तुहाडे नाल मैं गुजारना है। ते जनाब अली तुहानू 2 ईदां दी मुबारकबाद देनी जे।
ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਕਰਾ ਈਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮਿੱਠੀ ਈਦ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਤੇ ਈਦ ਉਲ ਜ਼ਹਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਈਦਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਈਦ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਪਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਫਰਿੱਜਾਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਵਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਹਜੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਕਬਾਬ ਸ਼ਬਾਬ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਕੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ? ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਬਾਬ ਸ਼ਬਾਬ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਉਹ ਕਬਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਕੇ ਕਬਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਦੇ ਨੇ? ਬਾਰਬੀਕਿਊ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਦਿਆਂ ਸ਼ੇਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੇ ਨਾ, ਤਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਪਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਫਿਲ ਹੀ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਚਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਵੀ ਦੀ ਹੈ ਸੁਰਖ ਕੇ, ਮਿੱਠੀ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਕਾਹਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਤੋੜਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਨਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਖਾਸ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਫਾੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਕ ਪਲਕ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਤੋਲੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੀਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੰਗ ਬਾतें करे और बातों से खुशबू आए, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਂਦੇ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਈਦ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਣ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਜਨਾਬ 99.4 ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਵੋ ਔਰ ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੂਏ ਦਾ ਮੈਂਡਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੂਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂਡਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਡੱਡੂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੇ ਨਾ ਤਾਬਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਡਕ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਸੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਆਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਨੇ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਖਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 500-600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਖਾਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਰੇ ਮੁਤਾਲਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਖਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਵੀ ਨੇ, ਹਿਕਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਿਆਹਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਦਾਈ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਹਤ ਤੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਲਵੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਹਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਹਤ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡੱਡੂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੀਏ? ਪਹਿਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬਾ 99.4 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ 99.4, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।
क्योंकि पिछली प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਹੋਈ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰੀ ਟੁਰੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਔਰ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਇਲਮ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਕਰਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਤਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਬਦੁਲ ਮੁਈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਬਦੁਲ ਮੁਈਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਆਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮਲਕਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ। ਫਿਆਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਰੀਆਲ ਤੋਂ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਜ਼ੇਬਾ ਖਾਤੂਨ ਸਰ ਸੈਦ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਟਲੀ ਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਤੇ ਮਿਸ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੈਰੀਅਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਨਾਦੀਆ ਕੌਸਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਟਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਕਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੈयद ਨਈਮ ਬੁਖਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਣਾ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੜਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾਉੱਲਾ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਐਡੀ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਖਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹਫੀਜ਼ੁੱਲਾ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਵੇਦ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤਲਾ ਗੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ बोल दियो, मेरे को थोड़ी थोड़ी सराइकी आंदी है, सराइकी बहु मिठी जुबान है अबू बकर साहब। ताकू एक शेर मैं सुनानी हाँ, अगर मेरे को कोई मिस हो जावे कोई लफ्ज़ ते माफ़ कर देना। शेर अर्ज किया है, अख विच तेरे रहम कोई नहीं, अख विच तेरे राम कोई नहीं, वादे दा तू कायम कोई नहीं, अख विच तेरे रहम कोई नहीं, वादे दा तू कायम कोई नहीं, दुश्मन सडे ते भज के वेंदा है, असा सडू ते टाइम कोई नहीं। वाह 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 वाह। ते जनाब अबू बकर साहब नू सराइकी वसेब दी तरफों साडा ए छोटा जिहा नजराना जिहड़ा है वो असी पेश कर दिता है। अच्छा जी, अहमद मलक साहब तला गंग तो सानू सलाम भेज रहे ने, वालेकुम अस्सलाम। राना मुरसलीन साहब रावलपिंडी तो जिहड़ा सानू गौरी टाउन तो जिहड़ा सानू सुन रहे ने और साडे प्रोग्राम दी तारीफ कर रहे ने, बहुत शुक्रिया तुहाडा। और जिहड़ा है मेरा ख्याल है कोई गाना चला दईए। अच्छा जी, एक चंगा जिहा गीत सुनो, सुनते रहना FM पंजाब रंग रावलपिंडी सोना पंजाब।
ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਹਸਾਸ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨੂਰਜਹਾਨ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਨ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਬਈ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ 05192911521 ਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 05192911520 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਬਾਲ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਸਿਆਹਤ ਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਸ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੂਰ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੈਂ ਬਹਿਰੁਲ ਕਾਹਿਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰੋਬ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਨੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਈ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਕਾਫਲੇ ਆਏ ਗਏ, ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਰਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਆਬਾਦਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਈ ਬੀਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੰਦਮ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਰਤਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਸਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਝੀਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿਆ ਲਬਾਲਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ
ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਨਈ ਜਦੀਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਦੀਦ ਘਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੀਦ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੰਗਲ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਨੀ ਫੇਫੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਉਗਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਬਜ਼ਾ ਉਗਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਧੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਸਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਸਨ ਲਬਾਲਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਲਚਰ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਫਿਰ ਜ਼ੌਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਖੋਲ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਸ਼ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੂਰ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ, ਕੰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਫਲਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਕਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਲਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਦਾਨਿਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਡ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਕਸ਼ਾ ਖੋਲ ਲਵੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖਲੀਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ 3 ਵਜ ਕੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੇ, 3:11 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਂ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ BISMAN, ਬਿਸਮਨ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿੱਜੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਸਮਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹੀ ਆਈ ਹੈ ਬਿਸਮਨ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹਿਲ ਸਾਈਡ ਰੋਡ E7 ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਬਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜ਼ੇਬਾ ਖਾਤੂਨ ਸਰ ਸੈयद ਚੌਕ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹੇ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਜਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਸਜਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੋ ਨਾ ਬਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸਾ ਚਾੜ ਲਿਆ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਰੁੱਸੋ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਈ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੁੱਸਦੇ ਹੋ। ਰੁੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਬਈ, ਇਨਸਾਨ ਆ, ਖਤਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਾਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜ਼ੇਬਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰ ਸੈयद ਚੌਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਕਾ ਬਾਜੀ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲੀਮ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਰਾਜਾ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਰੱਤੋ ਕਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਮਾਨ ਅब्बासी ਮਰੀ ਘੋੜਾ ਗਲੀ ਤੋਂ
ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ G7 ਤੋਂ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ G7 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਜਾ ਵਸੀਮ ਜ਼ਹੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਸ਼ਫਾਉੱਲਾ ਰੋਕੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਤਮੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਨਾ ਅੱਜ ਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ FM ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹਬੀਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਫਰਵਾ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮੇਟਨੀ ਆ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰਜੀਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਮਲਕ ਕੈਸਰ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਲਕ ਕਦੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁxtਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਾ ਹਯਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰੁਲ ਹਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ इन्हों का मैसेज है, मलका जी आपका प्रोग्राम सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत शुक्रिया। सुमेरा हबीब साहिबा कह रही ने आपका कोई सानी नहीं भाई, नहीं मैनू इन्ना बताओ ना, बस ये कि बस थोड़ा जहा जड़ा तवज्जो दे दिया करो, इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा प्रोग्राम, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत लहजा, खूबसूरत बातें, बहुत शुक्रिया। आयशा जफ़र साहिबा कह रही ने हाउ वाज US ट्रिप, ओदा मैं जिक्र कर रही हाँ। आई आल्सो प्लैनिंग टू अप्लाई फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ देयर। बहुत अच्छी गल है, तुसी ज़रूर करो, कोशिश करो, और ओदे वास्ते मैं तुहानू आयशा साहिबा प्रॉपर तैयारी करो। देखो असी
ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਯਾਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਵੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਕੁਵਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਦ ਦੇਖੋ ਵਧਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਾੜ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਲਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੋ ਨੰਬਰ 1 ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ 2 ਇਤਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਤਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਲੈਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਤਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਖੁਦ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਲੜੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਮਾਦ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਓ ਔਰ ਨੈਵਰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਫੇਰ ਸਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋ ਆਇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਖੁਦ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਕ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇਤਮਾਦ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਹਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਈਸ ਸ਼ੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਲਾਜਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟicker ਭੇਜਿਆ, बहुत शुक्रिया। चौधरी अशफाक अहमद जड़े ने कह रहे हैं माशाल्लाह आपकी आवाज़ में पहले से भी ज़्यादा तरोताज़गी आ गई है जनाब। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝੰਜਟਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਫਾਰਿਗ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਜੰਜਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਰਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰੂਕ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਨੇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਹਿਕਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਫਾਇਕ ਔਰ ਬੜੇ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੇਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ, ਨੇਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ, ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ।
जी तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 ते सोना पंजाब जे प्रोग्राम दा नाम जे भुल ना जाना माही वे सानू भुल ना जावी। WhatsApp नंबर है 051929521 ते ऑफ एयर कॉल नंबर जे साडा 0519291 ते 520 ते जनाब अली ए जे गुजारिश कि तुसी सानू कदी ना भुलना, असी तुहानू कदी ना भुलांगे। गल भुलन भुलान दी नहीं, गल एवे याद रखन दी। असी भुलन दी गल ही नहीं करनी, असी यादां दी गल करनी और सोहणियां यादां दी। तुसी ये वेखो कि यादां दा बड़ा असर हुंदा जे। यादां नाल तुहाडा एकदम तुसी मूड विच बैठे हो ना, किसी भी मूड विच कोई अच्छी याद, अच्छा वाकया, किसी दोस्त दी चंगी गल, कोई मिठा हासा, मिठे बोल, मजाइया गल एकदम तुहानू ना मतलब इंज महका देंदी है और तुहानू खुश कर देंदी है। और मैं कहनी हाँ अच्छियां यादां जड़ियां ने एक नेमत हुंदियां ने। बाकी जड़ा है इंसान दे अपने हाथ च, इंसान दे अपने वस च खुश रहना, मैं तो यही सोचनी हाँ। बाज़ औकात इंसान दे कोल कुछ मटीरियल यानी मादी चीज़ां नहीं हुंदियां, यानी दौलत पैसा, लेकिन वो बहुत अगे निकल जाता है। वो पता क्यों निकलता है? वो अपने अंदर वो चीज़ां पैदा कर लेंदा है कि एक मशीनरी ला लेंदा, मशीनरी समझो जड़ियां ओहदे वास्ते सारे वसाइल ओहदे वल लै आंदियां ने। ते मैं कहनी हाँ कि इंसान दी सब तो वड्डी ताकत इंसान खुद है। इंसान दी सब तो वड्डी ताकत जड़ी है वो इंसान दे अंदर छुपी हुई है, बस उन्होंने बाहर कढ़ना है। तुसी ये वेखो कि मैं सोच रही सा कि मैं अगर इंटरव्यू देवांगी तो मैं की होएगा, मेरे नाल की होएगा। तो मैं क्या की होएगा इंटरव्यू मतलब की कर लैणगे वो, की मैनू कोई बम मार देणगे या की करनगे? बस असी हर एक नाल इंज ही हुंदा है। तुसी किधरे इंटरव्यू देन जाओ, किधरे नवी जगह ते जाओ तो थोड़ा जिहा हुंदा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ जज्बात इंसान ते रख दिते ने ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े उन्होंने हसास बनाता इंसान ने। खुशी दे, गमी दे, खौफ जदगी दे, डरन दे, बहादरी दे, सारे जज्बात ही हुंदे ने। ਇਹਦਾ मतलब वजूद जज्बात ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖ नहीं सकते लेकिन पैदा कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसी गैबी ताकत है ਜਿਹੜੀ इंसान ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ बड़ा अगे लै जाती है। बहरहाल इंटरव्यू दिता, कामयाबी हुई, जो कामयाबी हो जाती है उदों फिर बंदा कहता मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो करांगा भाई, मैं ये तो मेरे हथ से एक कामयाबी का खत आ गया, एक लैटर आ गया, तो मैं हुण करना ही करना। उस तो बाद मैं सोचा कि मैनू जाना चाहिए। फिर मैं आख्या पैसे बड़े लगणगे, कि तुहानू पता डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। डॉलर वाकई पावरफुल है पूरी दुनिया में, क्योंकि सुपर पावर। तो मैं यही सोचा, मैं क्या किस तरह जावांगी। तो फिर मैं बाद चो मैनू ये महसूस होया कि जो यह मंजिल मैं तय कर ली है जी बड़ी औखी है, तो फिर अगे भी जड़ा अल्लाह ताला करेगा तो सब कुछ हो जाएगा। और फिर बंदा जो ठान लैंदा है उदों फिर वो कर गुजरदा है। कर गुजरन वास्ते वो हिम्मतां हुंदियां ने जिहड़ा इंसान अपने अंदर पैदा करदा है, कोई होर नहीं करदा, इंसान खुद करदा है। बंदा खुद जिहड़ा उहदा अपना मालिक कई दफ़ा खुद बनना पैंदा है। अल्लाह तो मालिक है ही है, लेकिन अल्लाह ताला भी उन्हां दी मदद करदा है जिहड़ी अपनी मदद आप करदे ने। ते इस वजह तो तुसी भी अगर कुछ ठान लिया है तो अज ही उहदे ते काम शुरू कर दिओ, क्योंकि तब्दीली हर कोई चाहता है। हर बंदा अपने आप को बदलन दी चाहता है, अपनी फिजा बदलना चाहता है। यानी बिल्कुल ना बदलो, लेकिन थोड़ी देर वास्ते वो बड़ा खुशगवार असरात हुंदे ने जेड़े ओहदे ते जड़ा वो असर करते हैं। अच्छा जी, ये गल्लां तो बड़ियां हुंदियां रहनगियां, बहुत ज़्यादा हुंदियां रहनगियां, क्योंकि जाहिर है रेडियो ते काम करन वास्ते ना तुहानू गल्लां दा गलादड़ बनना पैंदा है। साडे पंजाबी दा ना कि फलाना बड़ा गल्लां दा गलादड़ है, तो वह गलादड़ बनना पैंदा है, क्योंकि इंज बनन तो बगैर जी गुजारा नहीं हुंदा। फिर साडा FM किस तरह चलेगा जे मैं गल्लां ना कीतियां ते। बहरहाल एडियां गल्लां जड़ियां ने फिर बाद चो मैं करनी है। पहले तुहाडे नाम पढ़ लवां, कोई रुस जाएगा तो फिर असी की करांगे, किस तरह उहदे मगर नसांगे। लेकिन असी नस भी सकने हैं। तो यह वे कि सानू याद कर रहे हैं जनाब अहमद हुसैन काजी साहब ने फिर सानू आख्या कि कोई गल नहीं, मेरे भतीजे का नाम जनाब बिस्मान है। अच्छा बेटा जी, तुहाडा नाम हुण मैं ठीक ले लिया, हुण तुसीं खुश हो, मेरा ख्याल है खुश हो गए। अच्छा जी, हाफिज मुदस्सर सानू सुन रहे हैं, कह रहे हैं हाफिज मुदस्सर मैं तुहानू सुन रहा मैं नाल नाल। शर्जील साहब सानू सुन रहे हैं, मलक कैसर साहब सुन रहे हैं, तो पूरी टीम नू सलाम भेज रहे हैं। आशी जड़े ने मरी तो सानू सुन रही ने, कह रहे हैं मरी भी बड़े टूरिस्ट, ये कोई शक नहीं, मरी बड़ा खूबसूरत। देखो साढ़े जड़े इलाके ने ना, ओदी ते क्या ही बात है,
क्योंकि एक तारीख है, तारीखी खिता है साडा पाकिस्तान जिहड़ा तारीखी। तुसी सिंध चले जाओ, तुसी सरहद वाले पासे चले जाओ, खैबर पख्तूनख्वा चले जाओ, तुसी शुमाली इलाका जाते चले जाओ, सहरावां थल वाले पासे हुणे साडे एक भरा ने सानू मैसेज भेजिया वसेब दा, वसेब वाले पासे चले जाओ। तारीख बिखरी पई है। तारीख नू ते काम करना साडा काम है। तुसी अपनी जगह नू साफ सुथरा रखोगे। हुण मरी है बड़ा खूबसूरत है, मरी दे ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਨੇ, ਮਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸਰਸਬਜ਼ ਨੇ, ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਮਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आन, ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आन, सयाह आन और उथे पूरा मतलब मज़ा लैन। मैं अच्छा उधर गई हाँ, मैं बार बार इसलिए मुकाबला कर रही हूँ क्योंकि मुकाबले तो बगैर काम नहीं होंदा। तुसी किसी का भी कोई भी काम करना है तो ज़रूर मुकाबला करिया करो। मुकाबला जदों तक तुसी मुकाबले का जज्बा नहीं दोगे काम नहीं होना। तो मुकाबला इसलिए कर रही हाँ, हाँ बड़ा बहुत बड़ा मुल्क है जिथे मैं गई सा और बहुत टैक्नोलॉजी है, ये कोई शक नहीं। बड़ा पैसा है उन्होंने कोल, बड़ी टैक्नोलॉजी है, बड़े ज़खायर ने, साढ़े कोल भी बहुत ने। लेकिन इवें कि सफाई भी वो लोग बड़ा रखते हैं, साफ सुथरा रखो। गल ये नहीं है कि तुहाडे कोल बड़ा खूबसूरत बंगला होवे या बड़े वड्डे वड्डे घर होन या बहुत वड्डियां वड्डियां तुहाडे कोल गड्डियां होन। तुहाडे कोल ਜਿਹੜੀ चीज़ भी है उन्होंने अट्रैक्ट करो, बनाओ, अट्रैक्शन बनाओ, अट्रैक्शन का सामान बनाओ, यानी पुरकशिश बनाओ ताकि लोग मुतासर होकर ज़्यादा से ज़्यादा आन ते उत्थे जिहड़े लोग ने उन्हां दा रोज़गार चले। और फिर दूसरी गल है कि नीयत नूं साफ रखो। कभी भी ना सोचो कि बहुत ज़्यादा मिलेगा तो असीं अगे वधांगे, नहीं। सफाई वास्ते पैसे की जरूरत नहीं हुंदी, सफाई वास्ते हत्थां की जरूरत होंदी है, सफाई वास्ते ज़हन की जरूरत होंदी है, सफाई वास्ते अमल की जरूरत होंदी है, पैसे की जरूरत नहीं होंदी। तुसी तुहाडी अगर कच्चा भी घर है, छोटी जी कोठड़ी भी है, अगर वो साफ सुथरी होएगी, लोग उन्होंने इंजॉय करेंगे, लोगों का दिल करेगा कि असीं बैठिए इस घर विच। ते अगर तुहाडा बहुत वड्डा घर है और गंदा है या उहदे विच बदबू है, छिलके ने या मतलब गंद है, तो कौन आएगा उन्होंने वेखन, किदा दिल करेगा उत्थे बहन दे। ज़हन की सफाई भी जरूरी है, जिस्मानी सफाई भी जरूरी है, रूहानी सफाई नूं अपने लिए लाजिम कर लवो तां ही काम चलदा है, इस तरह काम नहीं चलदा। उत्थे भी मैं नोट किया है कि थोड़ियां जगह ने, छोटियां जगह भी लोगों ने साफ सुथरियां कि लोग उत्थे बेंच पे ने, बैठ रहे ने, इंजॉय कर रहे ने। क्यों? माहौल की सफाई। साडे ते इत्थे इन्नियां पुरानियां इमारतां ने, इन्नी तारीख है, इन्ना विरसा है साडा खूबसूरत है। असीं साडा फर्ज बनदा है हर चीज़ असीं हुकूमत ते नहीं छड्ड देनी। हालात दा कोई गल नहीं, आंदे ने चले जांदे ने, इक्को जे नहीं रहिंदे। लेकिन इंसान दा अमल जिहड़ा उन जिहड़े अच्छे हालात ने उन्होंने देर पा बनांदा है, वो फिर देर तक रहंदे ने। इस वजह तो साडा अपना भी कुछ हक बनता है ना, असी सब ते ना छड़ गईए, साडा अपना भी हक बनता है कि असी भरपूर हिस्सा लईए इस मुल्क की खूबसूरती वास्ते, इस मुल्क नूं अगे चलाने वास्ते। सब तो जरूरी चीज़ है इल्म। इल्म जिहड़ा है तुसी जिन्ना हो सके वंडो, और इल्म जिहड़ा है जिन्ना हो सके लोकां नूं मोटिवेट करो, लोकां नूं ये जज्बा दिओ कि भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ो और फिर उस तो बाद वो जिहड़ा पढ़िया वे ओदे ते अमल करो। बस यही जिंदगी। इसलिए अमल जिहड़ा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अमल तो बगैर अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जन्नत ते जहन्नम अमल तो बनदे, तुहाडा अमल काम आना है इस दुनिया ते भी ते अगले जहान ते भी। लो जी, ये गल्लां ते ये जड़ियां ये मेरियां जड़ियां ने हदायतां या कह लो नसीहतां, बड़ी मैं नसीहत वाली बननी है। ये तो इसी तरह जारी रहनी है। मेरे ख्याल कोई छोटा जिहा गाना सुन लीए। सुनाओ जी। सुनते रहना FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब। जी जनाब, असी परत के फिर आ गए हैं तुहाडे नाल मुखातिब हां ते जनाब अली तुसी सुन रहे हो। बोलो सारे उच्ची नाल। जी बिल्कुल, FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब। ते मैं कौन हां?
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਜਨਾਬ ਤਾਰੀਖੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अलीना रावलपिंडी तो कह रहे ने कि आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखो ना, असी जड़ा साढ़े अंदर एक रहनुमा मौजूद है, गाइड करन वाला हर बंदे दे अंदर है। तुसी मजे दी तुहानू एक गल दसां कि अगर तुसी किसी चीज़ विच कामयाबी हासिल कर लईए ना, कोई चीज़ तुसी पा लईए जिहदे नाल तुहानू तस्कीन मिली है। दरअसल कामयाबी एक ऐसी चीज़ है, कामयाबी कोई ऐ नहीं कि कोई बहुत दौलत तुसी पाई, कोई भी चीज़ जिहड़ी तुसी पाई है यानी जिहड़ी तुहानू मिल गई है और ओहदे नाल तुहानू तस्कीन मिली है, तुहानू खुशी मिली है, तुहानू इत्मीनान मिलिया है, वो तुहाडी कामयाबी है। और तुसी किस तरह पाई है, तुसी अगले नू गाइड कर सकते हो। ते मैं जिहड़ा मैनू जो कुछ मिलिया है यानी जो मैनू जिन्हें मैनू तस्कीन दिती है, खुशी दिती है, इत्मीनान दिता है, सकून दिता है, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। क्योंकि जदों तुसी कामयाबी हासिल करते हो तो आखिर वो सुकून वास्ते हासिल करते हो, खुशी वास्ते हासिल करते हो, इत्मीनान वास्ते हासिल करते हो, अपनी जिंदगी नू आसान करने लिए हासिल करते हो, तो वो तुहाडी कामयाबी ही है, ओहदा नाम कामयाबी ही है। तुसी अगर अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो तो समझो कामयाब हो। अगर तुसी तुहाडे कोल सब कुछ है लेकिन इत्मीनान या सुकून नहीं तो तुसी कहंदे हो असी नाकाम हाँ, असी सानू कुछ हासिल नहीं होया। लिहाजा हर बंदे च एक गाइड है, एक रहनुमा है और तुसी एक कोशिश करिया करो कि जिहड़ी चीज़ तुहानू हासिल होई है और वो तुहानू सुकून दा बायस है, तुसी दूजियां नू जरूर वंडिया करो और सिखाया करो कि मैनू ये किस तरह हासिल होई है। तो यही चीज़ जी है, यही जिंदगी जी है अगे वधाउण दा नाम है, जिंदगी की तरक्की का नाम है। अच्छा, नाल ये वे कि तुहानू तुहाडे मैसेजेस भी मैं पढ़ दियां कि अच्छा मैसेजेस होर कोई आए ने ताबिश साहब, कोई होर आए ने? चलो मैं अगों फिर पढ़ांगी ते नाल मैं तुहानू दस दियां कि अज जनाब आली बहुत वड्डे अदीब लखारी ते बहुत वड्डे शायर जिहड़े ने अहमद नदीम कासमी होरां दा भी अज जिहड़ा है वो अज उन्हां दी बरसी है। तो वो अदब एक बहुत वड्डा मुकाम है उन्हां दा। तो ये वे कि बहुत वड्डे शायर ने जिहड़े शायरी शेरो शायरी तो या अदब तो जिहड़ा जिन्हां दा लगाव है वो जरूर इस नां नूं जानते हैं, उन्हां दी शख्सियत दे बारे च जानते हैं। तो जनाब फिर आ जाने नाल ये भी दस दईए अजकल गर्मियां दियां छुट्टियां भी ने, समर कैंप भी लग रहे ने। तो ये वे कि बच्चे जिहड़े ने ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਲदैन ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੇਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਫਰੀਹ ਮਕਾਮਾਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ जगह ते अपने पाकिस्तान अपना इन्नियां जगह ने वेखण वालियां ने जिथे जाना जड़ा है वो जान जड़ा है वो बड़ा मज़ा आंदा है। फिर उत्थों दे इलाके दे सकाफत दे लोग तुहानू मिलते हैं, मिठियां बोलियां नाल तुसी आगाह हुंदे हो, वाकफ हुंदे हो। तो इहदे नाल भी तुहाडी मिजाज एकदम ना तब्दीली आ जाती है। इसलिए अगर बच्चे कहते हैं तो बच्चों को जरूर इधर उधर लैके जाया करो, क्योंकि छुट्टियां बेचारे बच्चे सारा साल पढ़ते हैं, इम्तिहान फिर नाल रहिंदे ने। हुण कुछ अरसा पहले बोर्ड के अजकल तो रिजल्ट भी आने वाले ने, बोर्ड के इम्तिहान होए ने, किसी का 10वीं का पेपर होया, किसी का 9वीं का परचा होया, किसी का FSC के पेपर होए ने। तो फिर बच्चे जिहड़े ने फारग हुंदे ने तो फिर वो माँ प्यो वाल वेखदे ने कि सानू किधरे ना किधरे थोड़ा साडा माहौल चेंज हो जाए, माहौल तब्दील हो जाए। और
ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਪੈਰ ਫੈਲਾਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨਾ ਬਣਨ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਾਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਹਦੂਦ ਤੇ ਕਯੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਸੈਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣਾ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਵਾਲਿदैन ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਵੇਖੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਫਲਾਨੀ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੌੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਜ ਨੋਕਦਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਸਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਹਵਾ ਕੈਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਪਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਘਬਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਆਹਤ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਫੜੋ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, 40 ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, 30 ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, 50 ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਗੁੱਜਰ ਖਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਚੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਉਹਦੀ ਬੁਲੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰੇ ਆਜ਼ਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹਿਰੁਲ ਕਾਹਿਲ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਬਹਿਰੁਲ ਕਾਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਹ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲਓ ਜੀ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਰ ਮਿਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਯਾਤੀ ਰਹੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘੜੀ, ਇਸੇ ਪਲ ਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।